परमपुरुषमेकं तारकं निखिलमानवकुलं धीतसहजसमाधि आनन्दं घनभक्ति प्रेमविहरितचित्तं विश्वगुरुं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री परमा परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवेंद्र परम सम्माननीय ऋतुज मंडली कर्मी मंडली गुरुभातृ मंडली भक्तिमती मातृमंडली सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य आज शुभवास मोर चुकी शुभेच्छा जय गुरु प्रणाम परम दयाल अपार करुणु जे उद्देश्य आज सत्संग आम समस्त जाने पूर्व सम्माननीय सुरेश भाईना विस्तृत भाव में आज उद्देश्य बाबद कहते तेरे जाओ से जे सन्तान थी बाबुल भाई पुत्रा सान भाई लक्ष्मणधर भाई एकमात्र पुत्र तार आज व्रतपना परम दयाल आत्म चरण में प्रार्थना निवेदन करी से तार समस्त जीवन दे प्रभु प्रतिष्ठा कर चलू सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ मंगलमय जीवन अधिकारी हो यही संस्कार संस्कृत हो प्रभु प्रतिष्ठा करी तार जन्म जीवन सार्थक करूँ एवं लक्ष्मण भाईना गौरी भाईना परिवार परिवेश गोष्ठी समष्टि उपस्थित समस्ते से दयालंकर अपार करुणा अधिकारी संस्कार कथा कहते ठाकुर कहले 10 विध संस्कार मने राखी श्रेष्ठा सार ये 10टा संस्कार कथा कहते मातृ संस्कार पितृ संस्कार और आचार्य संस्कार ये संस्कार शब्दर अर्थ कौन आजिकल आगु मृत्युटा गोटे संस्कार कहला कि ठाकुर मृत्युटा को संस्कार नहीं ना सत्कार कि संस्कार कौन संस्कार माने शुद्धिकरण मनुष्य को शुद्ध कर शास्त्र कह जन्मना जायते शूद्र संस्कार तो द्विज उच्यते वेदाभ्यास भवे विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्म जन्म होला बेले मनुष्य शुद्ध ही न थाए से गुरुगृह गुरु गर्भ जन्म हवा पड़े से व्रत प्रणायन द्विजत्व प्राप्त हुए अर्थात दुई थर से जन्म ग्रहण कर द्विज माने आम एपर्यंत भुगतलु द्विज माने जी पैसा पका कि संस्कार जो शुद्धिकरण ताको शुद्ध करा जाए साधारण अर्थ बुझिले जमती जेकोसी जगह को आप शुद्ध न कले से कौन शुभ कर्म कर धरत गोटे सीमेंट करेंगे गोटे जगह को प्लास्टरिंग करेंगे ताको शुद्ध करिया रास्ता तैयारी कर आग धूली बाली जोड़ा सब पड़ी आग शुद्ध करेंगे कंक्रीट करेंगे रास्ता तैयारी सेमती लुहा कलर करेंगे गेट कलर करेंगे आग शुद्ध करेंगे अर्थात तादे जो कलकी फलकी लगी सेगुड़ाक आग छड़ेबे ता ना कलर लगे शुद्ध न कले सीमेंट लगे सेमती ये मनीष शरीर को आम सेमती शुद्ध कर शुद्ध कौन शुद्ध कर मानसिक भाव में शारीरिक भाव में आध्यात्मिक भाव में सब दिगरू आमको शुद्ध कर शुद्धटा केते पड़ो जमी गाँ गहली कथा अच्छी जे छोट बेले जोटा न जहाँ नई पाल काले ताहा कि पाचला बेले ये शुद्धिकरण ये जो संस्कार गुड़ाक ये विशेष कर छोट बेले करा ठाकुर गोटे बाणी कहते जो समय जो संस्कार उदय हुए ताकि न चलिए आस्ते आस्ते उभे जो बयस जो समय जो संस्कार उदय हुए ये जो संस्कार कथा कहे जो जो बयस जो समय करने कथा से समय जब न करेंगे से आ शुद्ध हो आ गड़गला पर नेड़ी गुड़ कौन बही जाए आ
ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ, ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ଆଉ ସମାବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ବିବାହ। এই ব্রত প্রণয়ন সংস্কার মানে আমি উপনয়ন মানে ভাবুଥିଲି পবিতা পইতা পইতা এମିତି ଆଜିକାଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ଉପବିତ, କିନ୍ତୁ ଉପନୟନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପମାନ ହେଉଛି ନିକଟ, ନୟନ ମାନେ ହେଉଛି ନେଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇଯିବା। এই ছোট ବୟସରୁ সেই ସମୟରୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରରେ ସଂସ୍କୃତ ହେବ। ସଂସ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିପୁଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କହୁଛନ୍ତି କନଭୋକେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ସେ ବିବାହରେ ଉପନୀତ ହେବ। ତା ନହେଲେ ବିବାହ କରିବନି, ସାରା ଜୀବନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରି ସେଇଠି ଆଶ୍ରମ କାମ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସଂସାରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜିକାଲି ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ବିଶେଷ କରି এই যে উপনয়ন সংস্কার, এই উপনয়ন সংস্কারে অনেক জিনিস রয়েছে। আমার তো এটি উদয়নত ভাইনা অনেক সুরেশ ভাইনা তো অনেক কৌতুক, এক বহুত ব্রাহ্মণ ভাইমান অনেক মুসলিম ভাইনা সমস্ত বহুত ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ, ତାର ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ସେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି नीति नियम विधि विधान पकईदबा ताल आमको करने बाध्य। तेणु रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़ गीता। आप रुचु बा न रुचु जब पिता खाइबे, पिता तार भीतर गले जो काम करिया कथा करिवो। आ बुझंतु बा न बुझंतु गीता अध्याय कहते बापा 14 पुरुष पढ़ुले, आम अध्याय गीता पढ़ा केतबेले से मुंडे पशिज गोटे वाक्य कि गोटे शब्द कि गोटे घटना जो पशिगला मुंडे तार मनुष्य से बहुत कुछ परिवर्तन हो। तेणु यहाँ अभ्यास पकड़ापी आम नीति नियम विधि विधान सब दि जाए। उपनयन संस्कार जहाँ जहाँ सब कार्यक्रम सब करा जाए, विशेषकर आप देखिए उपनयन गोटे मुंडन करा जाए, लंडा करा जाए। लंडा कर कारण कौन जो कहले 7, 9, 11, 13 पर्यंत जाए। 11 वर्ष सरीगला जदि 11 वर्ष अधिका हुए ब्राह्मण मान क्षत्रिय वैश्य मान अधिका समय 11 वर्ष अधिका प्रायश्चित करार तार व्रत हम। तेज ये जो छोट बयस 11 वर्ष भितर 7, 9, 11 यही समय से छोट बयस आ मुंडन करने द्वारा यही मेधा नाड़ी खोले, मेधा नाड़ी खोले। आ मुंडन करने द्वारा ये जो सूर्य रश्मिटा सूर्यर जो अल्ट्रा भायोलेट रे जो पड़े से विटामिन डी काम करे। आ भीतर जो स्मरण शक्ति वृद्धि पाए। आ मुंडन करने भीतर दे आम जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि अच्छी से प्रभाव पड़े। अनेक जिन रही वैज्ञानिक कारण रही एवं मुंडन कला आम गोटे शिक्षा रखा जाए, गोटे चुट्टी से चुट्टीटा जो शिक्षा रखा जाए बंगला कहते टिकी, ये गोटे टिकी रखा जाए चुट्टी बा शिक्षा रखा जाए। से शिक्षाटा समस्त रखुच्च आम गोटे रख बारिक तो जोड़ ना सीटी गोटे चुट्टी रखद भाई ना गोटे निर्दिष्ट जगार रखा पड़ो। से निर्दिष्ट जगह कौन जानते से निर्दिष्ट जगह को कहती सहस्रार धार। सहस्रार आम जो 10म द्वार रही जो 9टा पर यहीटा हूँ सहस्रार। यही सहस्रार द्वार ताको ब्रह्मरंध्र कहते। ये शिक्षाटा रखा जाए अर्थात जो ब्रह्म नाड़ी खोल ब्रह्म कईटा नब एवं ब्रह्म सहित सी संयुक्त हम
ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସେ ଧାବିଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପଇତା ସମୟ ନାହିଁ ଏତେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଇତା ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ପଇତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲି 3 କ୍ଷୀୟ, ପ୍ରଥମେ 3 କ୍ଷୀୟ ପଇତା ପକାଯାଏ, ତାପରେ 6 କ୍ଷୀୟ 9 କ୍ଷୀୟ ତାପରେ ରହିଛି 3 କ୍ଷୀୟ। ପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ 3 କ୍ଷୀୟ ପଇତା ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରି 3ଟା ଋଣରେ ବନ୍ଧା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେବ ଋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଋଷି ଋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିତୃ ଋଣ। ଏ 3ଟା ଋଣ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏ ପଇତାଟା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବି ଯେ 3 ଜଣଙ୍କ ଋଣ ମତେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଣ ସୁଝିବା ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ସହଯଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୁଷ୍ଠା ପୂର୍ବବାଦ ପ୍ରଜାପତି ଅନେକ ପ୍ରସବିଶ ଧମେଶ ବହୁତିଷ୍ଠ କାମ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯୋଉ ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷ ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି ସେଇ ଧାରାଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବିପ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ এই সংস্কারটা দরকার। কারণ ସେମାନେ ଆଉ 3 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର, ସତ୍କର୍ମ ରହିବ, ଯାହା ସବୁ ଯୋଉଟା କି ଯାହା ସବୁ ଆମର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଠାକୁର ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସେଇଟା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଯୋଉ ସତ୍କର୍ମ କହୁଛେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଯଜନ ଯାଜନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଯଜନକୁ ମିଶେଇକି ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ, ଅଧ୍ୟାପନା ଯାଜନ ମିଶଉଛି ଯାଜନ, ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ। ଏ 3ଟା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଏ 3 କ୍ଷୀୟ ପଇତା ଏ ଋଣ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ এই ଉପବିତ ଧାରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଏ ଯୋଉ ପଇତା ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି, ପଇତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ଏ ପଇତାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ, ଆମର ତ ଏଠି ପଇତା ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଇତା ଅହୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଚାବିଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, କେହି ଖରାପ ହୁଏନି। କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ବିପ୍ର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଆମର ଗୁରୁ ପରିବାର ଦେଖିବେ ସେ ପଇତାଟା ପୁରା ଛୋଟ ପଇତା, একদম ছোট পইতা। ସେ ଛୋଟ ପଇତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଇକି ସେ ପଇତାଟା ପଡ଼ିବ সেই ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସବୁ ସେଲ୍ସ ରହିଛି, କୋଷ ରହିଛି, ସେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଡାହାଣ କାନରେ ଗୋଟେ ପଇତା ଗୁଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଝାଡ଼ା କଲାବେଳେ ଦିଟା। ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼େ, ଆଉ ପେଟ ସଫା ହୁଏ, ମାନେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ବହୁତ ହୁଏ। ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟ ଜନିତ ଯୋଉ ରୋଗ ସେଇଟା ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହବ, ଆଉ ପରିସ୍ରା ଜନିତ ଯୋଉ ରୋଗ ସେ ରୋଗ ବି ହବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏଇ ଦିନ ଆଗରୁ ତ ସେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଦିନ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ। এই গায়ত্রী মন্ত্রর এতে প্রভাব রয়েছে। এই গায়ত্রী মন্ত্র যে উচ্চারণ, গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ আজকাল উচ্চারণ ঠিক ভাবে করা যাই তার রিদমিক্যালি তাকে উচ্চারণ করা আউ সে যে গায়ত্রী মন্ত্র যে 24টা অক্ষর আছে, সে 24টা অক্ষর আমার 24টা নাড়ি কি সে প্রভাবিত, 24টা জায়গাকে সে প্রভাবিত। ওম ভূম ভুব স্বঃ তৎ ভর্গ দিবস ধীমহি धियो यो न प्रचोदयात् ताकू एमिति रीतिमिकाली गाइबे ता भितरे 24टा जागा हमर प्रभावित ता बहुत कथा मेमोरी पावर पड़िबो, सब प्रकार जिनस ता भितरे ए प्रकार तो वैज्ञानिक कारण सेति पे एसो जिनस रखा हेति आ ठाकुर ताकू अति सहज सरल भाव करले जोटा हमें स्वस्तनी व्रत पालन कर। स्वस्तनी माने ना उन्नतिते चढ़े, जे स्वस्तनी ठीक ठीक भाव मानुची सी ए भक्त पूर्णमर ये जेते 10 विध संस्कार कहते जहाँ भी कहते ये स्वच्छता जो कहते जो आजकल तो आगे तो आम शुणी नी हो न कौटी बर्तमान आमिष कह चिकेन मटन ठार आरम्भ कर सब जिन कह केते परिवार अच्छी रक्त नहीं
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ଛେଳି କଟା ହବ, ତା ରକ୍ତଟାକୁ ଗୋଟେ ସରାରେ ନେଇକି ଆମ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କର୍ମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମାଛ ପିଆଜ ଖାଉନୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରୁ କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବ, ଆପଣ କି ଆସିଲେ ଆସନ୍ତୁ କଲେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ମାନନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଚିକେନ ମଟନ ନ କରିବୁ ତୋ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ବାପା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବ ପୁଅ ତ ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ମାନିବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁନୁ। ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଦାଦା କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହିବେନି କି ମାଛ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହିବେ ନା, ଏମିତି ବୁଝେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ଥର କଥା ହେଲି। ମୁଁ କେତେଟା କଥା ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ କଥା ବି କୁହେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କୁହନ୍ତୁ, ବିବାହ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗୃହ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ବାହାଘର ହଉ କି ବ୍ରତ ହଉ, ଆଗ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ, ଗୁଆନବାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରା, ଖାଲି ବିଧିରେ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ, ସତରେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବେ, ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଯାହା ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାକୁ କୋଉଠି ବସେଇବେ, ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଆମକୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯିବେ ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯିବେ, এইটা আমি বুঝিবা দরকার। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ତମେ ତ ଗଲ, ଯିବ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ କରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଆସିବେ, ଆମେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଭାବୁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଫଟୋରେ ବସେଇନୁ ତ, ଠାକୁର ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୂରତି ବୋଲିରେ ଭାବନା ଯାର ରବାଇ ଗୀତ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତିହୀନ ସେ ରିକ୍ତ ଚିର, ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆସିବନି। শ্রী দাদা গীত লিখিছেন, ভক্তি যদি না রয়ে শুধু কথায় কিবা হবে, খালি কথা কইলে হবনি। আমি সব কথায় কথায় সব অনুষ্ঠান সর্বশৈলী সব জিনিস পরিচালিত। আর যদি আচার্য আসে তাহলে কোন বসিব, তা কোন খাইব দেব, তা মনে ଟିକେ ବସିଲା, କାରଣ ଭଲ ପାଏ ତ, ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ବି କରିବ ଭଲ ପାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏଇଟା ତେମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବରୀ କଥା, ରାମାୟଣର ସବରୀ। ସବରୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ତା ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସବୁ ଖଟା ମିଠା କୋଳି ଖୁଆଇଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ? ସବରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ ରାଜାର ଝିଅ। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତାକୁ ତା ବାପା ଶବ ରାଜା ଯିଏ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରାଜା ଘର, ଶବରର ରାଜା, ସେ କେତେବେଳକୁ ଡାକିବେ, ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଯେତେ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ଆମର ଯେମିତି ଏତେ ମଟନ୍ ଆସିବ, ଏତେ ଚିକେନ୍ ଆସିବ, ଏତେ ମାଛ ଆସିବ, ଏତେ ଅମୁକ ଆସିବ, ସମୁକ ଆସିବ, ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ଶବର ଜାତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାଛ ମାଂସ ବେଶୀ ହୁଏ, ମାଂସ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, 1000 ନା କେତେ ଛେଳି ସେ ସବୁ ତାକୁ ରଖିଲେ। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ସେଥିରେ ସବୁ କଟା ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଂସରେ ଆପ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏ ଝିଅଟା ସବୁ ଦେଖୁଛି, 1000 ଛେଳି ମୋ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି, ମୋ ବାହାଘର ଦିନ ତାଙ୍କୁ କଟାଯିବ। ତା ମନରେ ଧରିଲା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ 1000ଟା ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେବ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ତାର ତ ପ୍ରଭାବ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଅଛି, ଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ରାତିରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା ବାଡ଼ିଆରେ। ସେ ରାତିରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲା, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି, ବେଦଧ୍ୱନି ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି
ସେ ସେଠି ଓଳାଓଳି କଲା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲା, କାମ କଲା। ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଜଣ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଝିଅଟେ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଓଳାଇ ପଳେଇ ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ପଚରା ପଚରି କଲାରୁ ସିଏ ସବୁ କଥା କହିଲା, କହିଲା ଆଗେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା, ଆଉ ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛି ସେଠି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ନିରାପଦରେ ତୁ ରହିବୁ। ସେ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା, ଆଶ୍ରମ କାମ କଲା। ତ ସେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ସିଦ୍ଧ ଋଷି, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି। ଇଏ ସବରୀ କହିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, କ'ଣ କରିବି? ନା ତୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ନେଇକି ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତତେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତୋ ହାତରୁ ଖାଇବେ, ଆଉ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନା ଏଇଟା ହବ ନା, ମୁଁ ଗୁରୁ କହୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ଫଳ ଆଣିବ, ଫୁଲରେ ସଜେଇବ, ଘରଟାକୁ ସଜେଇବ, ସବୁ ଖଟା ମିଠା ଫଳ ବାଛିକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ କରିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 11,000 ବର୍ଷ। 11,000 ବର୍ଷ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଭଗବାନ 11,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ। ଆୟୁ ବହୁତ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆୟୁ ଥିଲା, 10,000 ଆୟୁ ଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷେ, ତ୍ରେତୟା ହେଉଛି 10,000, ଦ୍ୱାପର ହେଉଛି 1000, କଳିଯୁଗ ହେଉଛି 100। ଗୋଟେ ଶୁଣ। ତ ସିଏ 11,000 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଥିଲେ, ଆସିଲେ ତାରି ହାତରୁ ଫଳ ଖାଇଲେ। ସବରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତା କଥା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗପଟା ତାକୁ କହିଲି, ଆଉ ବେଶୀ ମାଛ ମାଛ କ'ଣ କିଛି କହିଲି। ଆଉ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର। 2,500 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମିଲ୍ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବ, ସବୁ ସାଧା। କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ସାଧାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ କରିଥିଲା। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା କିଛି ସବୁ ହିଁ ବନ୍ଧ। ଏ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ କ'ଣ, କେବଳ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଯାହା ସୁରେଶ ଭାଇନା କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ, ବାବୁଲି ଭାଇନା, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସେଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି, ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ତ ଆଜି ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣିବା କଥା ଆଜି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି, ଖାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଆସିବ, ତାକୁ ଏଇଆ କର, ସେଇଆ କର, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଛି। ଯିଏ ବାହା ହେଉଛି ସିଏ ଜାଣିନି, ଯିଏ ବିବାହ କରୁଛି ଜାଣିନି, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ସିଏ ବି ଜାଣିନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, চিনি বোঝা বহন করে বোঝবে স্বাদ কেমন করে। যে চিনির বস্তা মুন্ডে নেই যাচ্ছি, সে কোন চিনির স্বাদ জানিপারছি? ওরা একটু যদি মুখে দিত রসটি হতো জানা, যদি টিকে মুহরে দিওতা গোটিয়ে দানা, তাহলে সেটা মিঠা কি খটা কি কষা কি পিতা সে জানিপারন্তা। কিন্তু हजार हजार बस्ता बहुत मुंडे आम बहुत भाषण दौचे, बहुत किसी कर, बहुत अनुष्ठान हो, सबकि हो, तार फल आमको मिलूना, कारण आम ठीक ठीक भाव में करूना। ठाकुर आसिले आमको भाबा बोला करा डू बी एंड हैव, या भीतर भी आमको जीवा पड़ो। खाली वचन सर्वस्व हेले कथा सर्वस्व हेले किंतु बहुत भाषण दिया जाଉଛି, बहुत प्रवचन होଉଛି, बहुत किसी कहु, किंतु केतेटा आम करुचे वर्तमान आचार्य से करवाटा उपरे विशेष भाव में जोर देते, जोटा हूँ डीपीवाक्स। से डीपीवाक्स भीतर दे आमको आम लोक करवा केमी करवा साधारण छोटिया कथा डीपीवाक्स अन्य नुह, डीपीवाक्स मो कहीं ना धरतु मु आपण घर को जीवी, मुझे गुरु भाई घर को गली से दीक्षा नहीं करूना, मुझे कहबी नाम ध्यान कर, मुझे निजे नाम ध्यान न करी कहवा मोर अधिकार अच्छी कि अधिकार तो ना, मुझे कहले सी कर, कारण मुझे करनी मुझार स्वाद पाइनि, मुझे भी खाली कलगाड़ रेकर्ड भाया गोटे बुझेबी कि तार उपलब्धि मुझे कहीपर। तेणु मत नाम ध्यान कराया पड़ो।
ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟ କରେନି ବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେନି ତାକୁ କେମିତି କହିବି? ତେଣୁ ମତେ ଆଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନି, ମୁଁ ତା ପୁଅ କେମିତି କହିବି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଏନି, ମୁଁ କହିବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ, ଯିବୁ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ କରିବି। ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଲୋକ କରିବେ ଇଏ କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଛି, ଶେଷ କରିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର। ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ପିରିୟଡ଼ଟା କ'ଣ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକକୁ, ଲିଟରେଚର ଟିଚରକୁ ପଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, କି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକକୁ ପଢ଼େଇଲା। ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଆସିଲେନି, ଆଉ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପଢ଼େଇଲେ। ଦିନେ ଅଧେ ସିନା ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଗପସପ କହିକି ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିକିରି ମେକଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ରେଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ମାସ ଧରି ସିଏ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ସିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ କହିଲେ ସବୁଦିନ ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ କହିଲେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ମୋତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲକିରି ଆସେନି, ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ ପଢ଼ିବି? ଦିନ ଅଧେ ସିନା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ କରିଦେବି, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଏ ଲଗାତାର ସେ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଡମାଷ୍ଟର ମୋତେ ଏମିତି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ କାଲିଠାରୁ ତୁ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବୁ, କାଲିଠୁ ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଇଏ ବଡ଼ ଭଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାଲିଠୁ ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଗଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଗଲା, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବେ। ଆଗ ନିଜେ ରାତି ସାରା କଷିବେ, ରାତି ସାରା ଯାହା ପଢ଼େଇବେ ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ପଢ଼େଇବେ ରାତି ସାରା ଆଗ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ। କ'ଣ ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ। ୟାର ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସାର୍ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ଅଟୋମେଟିକାଲ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ସିଏ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା। এইটা হচ্ছে তার মাধ্যম হচ্ছে এই দ্বিতীয়বার। বর্তমান আমি শিক্ষকতারକୁ ପଳେଇଲେ ଦେଖିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା 10% ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି ସବୁ 10% କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଡିଫଲ୍ଟର ପଳେଇ ଯାଇଥିବ 200 ଡିଫଲ୍ଟର ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦାଦନ କରିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ, ଆସିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ କଥା ନିବେଦନ କରିବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବା, ଯେତେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହେଲେ ତସ୍ମିନ୍ ତୁଚ୍ଛ ଜଗତ ତୁଚ୍ଛ ତୁମିତେ ତୁମିତଂ ଜଗତ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବାବୁଲି ଭାଇନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇନା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ।